violation of privacy. But the irony of it is police is was doing that. Who are the protector of law? Right? They are violating the law. They are violating the law. So this is a basic difference between law and ethics. Okay. Law, if you violate a law, you can be legally punished. But if you violate a ethical conception or ethical or you do an unethical practice in your organization, you cannot somebody or your boss may or may not take any kind of actions against you. Okay. This is important for your final result. Developing what the guides for developing a code of ethics. I can write down or I can want your answer in such way that please write down the guidelines for developing a code of ethics. Question ta erokom bhabe ashte pare. The question can come this way that please write down the guidelines for developing a code of ethics. Guidelines for developing a code of ethics. Please here are some guidelines. Need for personal integrity. Okay. Compliance and laws. Political contribution. Okay. Confidential information. Conflicts of interest. Books and records. Employment policies. Securities transactions. Use of company assets. যেটা আমি মাত্রই বলতেছিলাম, ঠিক আছে? Gifts, entertainment, gratuity, environment, compliance. If I look at the first point, that is need for personal integrity. It is a statement about dealing with individuals, both inside and outside the organization. It means that how you will interact with the inside the employees of your organization and outside some groups. For example, outside competitors, okay, suppliers, government officials, okay. Your interaction or your way of dealing, how should it be? Okay. Next one is compliance and laws. It is address the intolerance for violating any kind of law, whether it is employment law or labor law. How intolerant your organizational law is. How strict the practice of law in your organization. Okay. তারপর হচ্ছে political contribution and activity. The employer's policy in this domain including solicitation of financial or personal support. মানে মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শের যে বিষয়টা, ঠিক আছে, সেটা আপনার অর্গানাইজেশনের মিশন বা গোলসের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা, ঠিক আছে? Conflict of interest. না, confidential information. Sometimes দেখবেন যে আপনাদের একটু কয়েকদিন আগে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সবাই হয়তো খেয়াল করেছে। ওখানে শপথ গ্রহণের সময় একটা কথা বলা হয় যে রাষ্ট্রের কোনো ধরনের কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন যেটা অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার, ঠিক আছে, তখন তো এখন তো তারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছে, আমাদের যারা প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া অন্যান্য উপদেষ্টা মন্ডলী যারা আছে, তারা রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিষয় সিক্রেট বিষয় হচ্ছে অন্য কেউ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের কেউ বা জনসাধারণ জানলে ক্ষতি হতে পারে, এগুলো তারা প্রকাশ করবে না। এই মোতাবেক কিন্তু তারা একটা শপথ দিয়েছে। তো এটাই হচ্ছে এটা যে আপনি অর্গানাইজেশনের প্রাইভেসি, অর্গানাইজেশন যেমন আপনার প্রাইভেসি অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি আপনার কিন্তু সিভি অর্গানাইজেশনের কাছে থাকে, ওই সিভিতে কিন্তু আপনার অনেক পার্সোনাল ইনফরমেশন থাকে। তাছাড়াও সিভি ছাড়াও অনেক পার্সোনাল ইনফরমেশন আপনার বস আপনার সম্পর্কে জানে। এখন আপনার ওই প্রাইভেট ইনফরমেশন রক্ষা করা বা প্রোটেক্ট করা যেমন তার দায়িত্ব, ঠিক আছে, ঠিক একইভাবে আপনারও দায়িত্ব অর্গানাইজেশনের সিক্রেট ইনফরমেশন বা কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন প্রাইভেট রাখা, সিক্রেট রাখা, প্রোটেক্ট
মেনটেন করে, এটা কিন্তু তারা কনফিডেন্সিয়াল রাখে। বিকজ এই বিষয়টা যদি অন্য কেউ অনুকরণ করে ফেলে তাহলে এটা তাদের বিজনেসের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, এমন কিছু করা যাবে না যেটা আপনার অর্গানাইজেশনের মিশন এবং গোলসের সাথে সাংঘর্ষিক। এমপ্লয়িজ আর এক্সপেক্টেড টু অ্যাক্ট ইন দ্য এমপ্লয়ার্স ইন্টারেস্ট, ওকে, ইন ক্যারিং আউট দ্য জব অ্যান্ড ডিউটিস অ্যান্ড উইথ ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস। আপনার যে নিয়োগকর্তা আছেন, এমপ্লয়ার, আপনাকে যিনি নিয়োগ দিয়েছেন, তার ইন্টারেস্টে আপনি কাজ করবেন। ম্যানেজমেন্টের 14টা প্রিন্সিপাল আছে, আপনারা পড়েছেন অবশ্যই। একটা ইন্টারেস্ট হচ্ছে সাবঅর্ডিনেশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট টু দ্য জেনারেল ইন্টারেস্ট। জেনারেল ইন্টারেস্ট মানে কমন স্বার্থ, মানে পুরো জাতির একটা, মানে পুরো জাতি যেটা চায়, ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে, সেই স্বার্থে কাজ করা, নিজের ব্যক্তির স্বার্থে কাজ না করা। ফর এক্সাম্পল, এমন একটা প্রোগ্রাম বা এমন একটা ইনিশিয়েটিভ আপনি হাতে নিলেন। আমি যদি বলি এই যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে ছাত্রগুলো মারা গিয়েছে, তারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট নিয়ে মাঠে নামে নাই, তারা কিন্তু একটা কমন স্বার্থে মাঠে নেমে নিজেদের প্রাণটা দিয়ে দিচ্ছে। মানে এমন একটা আন্দোলন তারা নামছে, তারা জানতো তারা বাসায় নাও ফিরতে পারে, বাট দে স্টিল got that risk and sacrifice their lives for the common interest of the Bangladesh or common interest of the people. Okay? So you have to work for the employer's interest, not your interest. Books and reports using accurate and acceptable standards for financial reporting. Okay? Prohibition against falsification. কোনো ধরনের কোনো falsify information এক্সপ্রেস করা or প্রচার করা, ঠিক আছে, এবং বুক কিপিং এবং রেকর্ডের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ডস মেইনটেইন করা, অ্যাকসেপ্টেড এবং অ্যাকুরেট স্ট্যান্ডার্ডস মেইনটেইন করা, সো দ্যাট দে ক্যান what should I say, একদম অ্যাকুরেট বা একদম অথেন্টিক যে ইনফরমেশনটা, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, আপনার ওয়েবসাইট দেখে যদি কেউ কোনো ইনফরমেশন নিয়ে থাকে, সে যাতে ওই ইনফরমেশনটা কোথাও ইউজ করে তার যাতে ক্ষতি না, কারণ আপনার যে ওয়েবসাইটটা সেটা কখনো কোনো ভুল ইনফরমেশন প্রচার করে না, একদম অথেন্টিক ইনফরমেশন প্রচার করে। তো এটা মেইনটেইন করা। এমপ্লয়মেন্ট পলিসিস, ইটস আ জেনারেল স্টেটমেন্ট অফ হাউ এমপ্লয়িজ শুড বি treated, how employees should be treated, including issues of fairness, discrimination and safety. What should your treatment for your employees in case of fairness, in case of any kind of discrimination? You should not discriminate between age, you should not discriminate between religion, you should not discriminate between what should I say, political agenda, ঠিক আছে। মানে ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন চিন্তা করি, এখন এমন একটা বিষয় হয়ে গেছে যে আওয়ামী লীগ করে সেই খারাপ, এরকম একটা বিষয় ছিল। এখন আবার এর আগে যখন আগের সরকার যিনি ছিলেন, তার ক্ষেত্রে যারা আবার বিএনপিতে জড়িত ছিল তারাই খারাপ ছিল। তো এরকম আসলে হওয়া ঠিক না, ঠিক আছে। ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে one can support any kind of political party. It's his or her own choice. Okay. So you should not discriminate, or of course you have some safety procedures or safety guidelines for your employees. For example, any kind of fire incident, if any kind of fire incident occurs inside the organization, you should have proper fire exit. Okay. You should have proper oxygen arrangements. You should have proper অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা যেটা বলে, ঠিক আছে। রানা প্লাজাতে যেটা হলো যে আপনার যে বিল্ডিং বা স্ট্রাকচারটা সেটা আসলে কতটা সেফ ছিল না, ঠিক আছে। তারপর ইউজ অফ কোম্পানি assets will be used only for business purpose. You should not use company assets for personal interest or needs. Okay. Gifts, entertainment, relationship and exchanges with clients. Okay. Further guidelines provided for employees in for other countries for customs, laws and business practice. আপনি যখন অন্য কোনো দেশের কোনো কম্পিটিটর বা কোনো সাপ্লায়ার বা কোনো কাস্টমারের সাথে ডিল করতে যাবেন, সেখানকার কাস্টমস, প্রথা, সেখানকার কালচার, সেখানকার বিজনেস প্র্যাকটিস সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে, ঠিক আছে। বলে না যে এক দেশের গাড়ি অন্য দেশের গুলি। সো
Distress করে। ওয়াটার পলিউশন করে। এতে একদম বুড়িগঙ্গা নদীর পানি শেষ, ঠিক আছে? এবং ওই পানিটা দূষিত হওয়ার কারণে ওটার ইফেক্ট হচ্ছে ঢাকা শহরের যারা মানুষ তাদের উপরে পড়তেছে, ঠিক আছে? সো the area of business has an impact on the environment, so you have to keep that in mind. And the last one is statement concerning how the code of ethics to be communicated, certified, implemented and enforced, ঠিক আছে? আসলে ল বলেন, প্র্যাকটিস বলেন বা যে ধরনের গাইডলাইন্স বলেন, কোড অফ এথিক্স বলেন, এগুলো সব অর্গানাইজেশনেই কম বেশি থাকে, বাট আসলে এগুলো কতটা মানা হয়, আসলে এগুলো কেউ না মানলে তার শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তাকে কি পরিমাণ পানিশমেন্টের আওতায় নেওয়া হয় তার উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে ল মেনটেন হয় কিনা। সো আপনার অর্গানাইজেশনে এই কোড অফ এথিক্সটা কমিউনিকেটেড মানে একদম টপ থেকে লোয়ার লেভেল ম্যানেজার পর্যন্ত বা অপারেটিং এমপ্লয়িজ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেক্টরের প্রতিটা এমপ্লয়ি যাতে কোড অফ এথিক্স কি অর্গানাইজেশনের সেটা জানা উচিত, সবাইকে প্রপারলি কমিউনিকেট করা উচিত এবং কোড অফ এথিক্স যাতে সবাই মেনটেন করে এই ধরনের রুলস রেগুলেশন ইমপ্লিমেন্ট এবং এনফোর্স করা উচিত, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ফাইনাল এক্সাম, রাইট ইট ডাউন, ঠিক আছে? এই চ্যাপ্টারে এই বিষয়টা এটা একটু পড়বেন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এমসিকিউ, ওকে? বেটার অ্যাক্সেস টু সার্টেন মার্কেটস, পজিটিভ লিঙ্কস বিটুইন এনভায়রনমেন্টাল এন্ড ইকোনমিক পারফরম্যান্স, এনভায়রনমেন্টাল এবং ইকোনমিক পারফরম্যান্সের সাথে পজিটিভ ইমপ্যাক্টটা কি, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোডাক্টস, সেলিং পলিউশন কন্ট্রোল টেকনোলজিস। আপনি যখন এনভায়রনমেন্টাল, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য environmental safety, okay, you will establish some environmental pollution free technology which will decrease the environmental pollution, okay? And risk management, relations with external stakeholders. If you establish environment friendly technologies in your organization, it will reduce your cost of materials, it will reduce your energy and service cost, it will reduce the cost of capital, it will reduce the cost of labor. It is showing that if you establish an environment friendly technology or environment friendly practices in your organization, ultimately it will help your organization, okay, to gain some revenues, more revenues, increase some revenues and decrease some cost, okay? So it is important for your MCQ. I will give you some topics, okay, in your suggestions. Only you will just study only that topics, not other topics. Then you will get common questions for your final exam. Acha, have you heard the term ethical dilemma? Ethical, yes. Ethical dilemma. Dilemma, what is the Go, meaning of the in word? Urdu, Dilemma. go, in Urdu, we call it go. আমরা বলি হচ্ছে উভয় সংকট। Uber Shankar. Crisis. This cannot be understood. Both side crisis. Yes. Both. আচ্ছা এটা দেখেন অর্গানাইজেশন কিভাবে সাস্টেইনেবিলিটি তাদের অর্গানাইজেশনের জন্য সাস্টেইনেবিলিটি কিভাবে এনশিওর করতে পারে, এখানে কয়েকটা টুলস দেয়া আছে, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট টুলস। নাম্বার 1, প্রথমটা হচ্ছে কোড অফ এথিক্স, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল স্ট্যান্ডার্ডস ইন কর্পোরেট প্রসেস এন্ড প্রসিডিউরস, ইমপ্যাক্ট মেজার, social and environmental accounting tools and environmental impact, company structure and policies, purchasing supply chain initiatives, communications and dialogue, employment training and workshop, company visit, employee voluntary opportunities. এটা হচ্ছে কিছু টুলস, এগুলো জাস্ট একটু দেখবেন, not that much important, এটা তো বললামই, ওকে? আমি হচ্ছে নেক্সট, আমার সময় আছে, আচ্ছা আমি তো নেক্সট আরেকটা স্লাইডে যাব, as we are running out of time.
by the HR function. Number 1 is strategic focus, operational focus, people and systems. Okay. In this case, if you watch this portion, strategic partner, ঠিক আছে, অর্গানাইজেশন তো আসলে কি বলবো একা কাজ করে না, দে ওয়ার্ক কোলাবোরেটিভলি। আপনি যদি দেখেন যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, ফুড অর্গানাইজেশনের কথা চিন্তা করেন, যেমন বিএফসির কথা যদি আমি বলি, বিএফসি কেএফসিতে আমাদের কিন্তু চিকেন নেওয়ার পাশাপাশি আমরা কিন্তু একটা কোক নিই, কোক নেই না? এই যে কোকা কোলা কোম্পানি বা পেপসি, কেএফসির সাথে কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে কাজটা করে, রাইট? এতে কিন্তু দেখেন এট দ্য সেম টাইম কেএফসি যেমন বিজনেস হচ্ছে, কোকা কোলার বিজনেস হচ্ছে, তারা কোলাবোরেটিভলি বা কালেক্টিভলি এই কি বলে এটাকে, এই অ্যাকুইজিশন বা এই মার্জারে যাওয়ার কারণে তাদের হচ্ছে দুজনেরই সমানভাবে প্রফিট হচ্ছে। তো এই ফোকাসটা রাখা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি, ঠিক আছে? চেঞ্জ এজেন্টের যে ফোকাসটা, এখানে চিন্তা করতে হবে মানুষ মানে পিপল, আমরা যারা আছি গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে আসলে চেঞ্জকে আসলে কতটা অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয় অর্গানাইজেশনে। কারণ আসলে সত্যি কথা বলতে এখনকার জেনারেশন, যেটাকে বলা হয় জেনারেশন জেড, তাই না, জেন জি, তাই না, জেন জি বলে, ঠিক আছে, জেনারেশন জেড, তারা দে আর ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড টেকনোলজিক্যালি দে আর ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড দে আর ভেরি স্মার্ট ইন থিঙ্কিং অ্যাজ ওয়েল দেন আস, দে আর ভেরি ফাস্ট, ওকে, ফ্লেক্সিবল। তাহলে অর্গানাইজেশন এই চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে, ঠিক আছে, চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কি কি বিষয়গুলোকে তারা মাথায় রাখে, ঠিক আছে, যেটা অর্গানাইজেশনের চেঞ্জটাকে আপনার নিয়ে আসতে পারে। এমপ্লয়ি চ্যাম্পিয়ন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপার্ট, আপনি অর্গানাইজেশনের ম্যানেজারিয়াল যে কাজগুলো, প্ল্যানিং এন্ড ডিসিশন মেকিং, অর্গানাইজিং, লিডিং এন্ড কন্ট্রোলিং, ঠিক আছে, এই ম্যানেজারিয়াল কাজগুলোতে অর্গানাইজেশন কতটা এক্সপার্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। এবং দিস ইজ এমপ্লয়ি চ্যাম্পিয়ন, মানে এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ি চ্যাম্পিয়ন, এই ফোকাসটা রাখা মানে হচ্ছে কর্মী যারা আছে, ঠিক আছে, তাদের কাজটাকে বা তাদের রিপোর্টটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা, তাদের রিপোর্টটাকে এমনভাবে দেখা যে এই অর্গানাইজেশনের কোনো মানে মিশন যদি অ্যাকমপ্লিশড হয়, কোনো গোল যদি অ্যাচিভ হয়, দিস ইজ নট জাস্ট দ্য উইনিং পজিশন ফর দ্য অর্গানাইজেশন, বাট দ্য উইনার অফ দ্য অর্গানাইজেশন অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন ইজ এমপ্লয়ি অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে। শুধুমাত্র অর্গানাইজেশনের টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট উইনার না, অর্গানাইজেশনের টপ থেকে বটম সবাই হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাকমপ্লিশ হওয়ার জন্য উইনিং, তারা যে উইন করেছে তারাও তো চ্যাম্পিয়ন, তাদেরকে এরকম একটা ফিল দেয়া, ঠিক আছে। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ফাইনাল এক্সাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কিছু রোলস এর কথা বলা আছে, কয়টা রোল দেয়া আছে? 4টা। এই 4 রোলস এ নলেজ বেসড ইকোনমিতে 4টা রোলের প্রথম রোলটা হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল স্টিওয়ার্ড। এখানে এমন একটা এনভায়রনমেন্ট বা কালচার ক্রিয়েট করার কথা বলা আছে যেখানে এমপ্লয়িরা ভলান্টারিলি তাদের স্কিলস, আইডিয়াস, এনার্জি, ক্রিয়েটিভিটি শো করার বা কন্ট্রিবিউট করার একটা অপশন পাবে, ঠিক আছে। মানে ভলান্টারিলি, মানে তাদেরকে কোনো ধরনের কোনো ফোর্স করে তাদের স্কিল বা তাদের কোনো কি কন্ট্রিবিউশন, আইডিয়া এগুলোকে প্রদর্শন করতে বলা হবে না। তার এমন একটা কালচার ক্রিয়েট করা হবে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের স্কিলটাকে, যেমন ফর এক্সাম্পল এখনকার জেন জি স্টুডেন্টরা দেখেন প্রত্যেকটা দেয়ালে দেখেন তাদের মানে আমরা হয়ে যাচ্ছে যে এত প্রতিভা, এত কিছু আঁকতেছে কিভাবে, তার মানে কতটা ট্যালেন্ট তাদের ছিল যেটা তারা ভলান্টারিলি এক্সপ্রেস করতে পারে। ওই কালচারটা তাদেরকে দেওয়া হয়, ওই এনভায়রনমেন্টটা ছিল না, ওই এনভায়রনমেন্টটা এখন তারা নিজেরা ক্রিয়েট করে ভলান্টারিলি তাদের স্কিলটা প্রদর্শন করতেছে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল স্টিওয়ার্ড, এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ নট ওন্ড বাই দ্য অর্গানাইজেশন। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু ask yourself that this thing
Between two Between two things. competition যেটা For যেটা better হবে দুটো for example, আমরা তো একটা চিপসের প্যাকেট যেমন for example কন্ট্রোলেসি যেমন খুব মানে এক্সপেন্সিভ একটা চিপসের ব্র্যান্ডের নাম বলুন তো। আমরা যখন লেস চিপসটা তো যে কোনো একটা সসের প্যাকেট মিনি প্যাকেট যখন করি অথবা শ্যাম্পুর প্যাকেট খোলার পরে দেখেন যে এক পাশে কিন্তু ছোট করে একটু কেটে দেওয়া আছে, সবগুলোতে কিন্তু নাই। তো যেটাতে কেটে দেওয়া আছে ইজিলি কিন্তু আমরা ওপেন করতে পারি। তো অন্যদের থেকে এটা কিন্তু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু এটাতে। অবশ্যই, কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু মানে ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিয়েটিভিটি, Right. ঠিক আছে, যে এই কাজটা যখন আমরা করি তখন আমাদের হাতে কোনো কেচি থাকবে না, রাইট, ঠিক আছে, তাহলে হাত দিয়ে আমরা জিনিস ইজিলি আমি ওপেন করতে পারবো। আবার দেখেন একটা জুস, ঠিক আছে, আমি 100 টাকা দিয়ে একটা জুস কিনে নিতে পারি, আমার 20 টাকার একটা জুস আমি কিনতে পারি, ঠিক আছে, আমি কেন 20 টাকাটা নিব? অবশ্যই এটার প্রাইস কম, এটা একটা রিজন। 2 নম্বর রিজন হতে পারে যে এটা আসলে এই 100 টাকার জুসটা হয়তো আমার জন্য এভেলেবেল না, কিন্তু 20 টাকার ওই জুসটা আমার জন্য যে কোনো প্লেসে এভেলেবেল, অ্যাফোর্ডেবল, ঠিক আছে, এটা একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। কারণ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে, ঠিক আছে। যেমন আরোদের প্রোডাক্টগুলো কেন হচ্ছে আপনার মানুষের কাছে বেশি জনপ্রিয়? ফ্যাব্রিক কোয়ালিটি ভালো, ডিজাইনটা কোয়ালিটি ভালো, এই ধরনের প্রোডাক্ট এখন আসলে ভালো কোয়ালিটির অন্য কোনো অর্গানাইজেশন কম প্রাইসে দিতে পারে না। দিতে পারতেছে না, ঠিক আছে। প্রাইস বেশি হলেও কিন্তু আমরা আরো থেকে নিচ্ছি, কারণ কোয়ালিটি, তাদের কোয়ালিটিটাই হচ্ছে তাদের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ডিজাইন ইনটু ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, মানে আপনার অর্গানাইজেশনের ডেভেলপমেন্টের কথাই আপনি ভাববেন না, এটা হচ্ছে এটা যে ইউ হ্যাভ সাম programs and policies so that it can develop your organization and the employees careers as well. একজন এমপ্লয়ির ক্যারিয়ারের দিক থেকে যাতে ডেভেলপ করতে পারে, তাদের লার্নিং এন্ড নলেজ যাতে বাড়ে, ঠিক আছে, এরকম পলিসি বা এরকম সেমিনার ওয়ার্কশপ আপনার অ্যারেঞ্জ করা উচিত, ঠিক আছে, যাতে করে এমপ্লয়ি ফিল করে এই অর্গানাইজেশনে জব করে আমার তো কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, আমার তো আসলে কোনো ধরনের ক্যারিয়ারে আমি প্রোগ্রেস করতে পারতেছি না, এরকম ফিল যাতে তাদের না হয়। এমপ্লয়ীদের ডেভেলপমেন্টের মানে অর্গানাইজেশনের ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আপনার কর্মীদের ডেভেলপমেন্টের নিয়েও যদি আপনি কাজ করেন, it will make your employees more committed and loyal towards your organization. আচ্ছা, তারপরে রোলটা হচ্ছে রিলেশনশিপ বিল্ডার। আপনাদের কোশ্চেন এরকম আসতে পারে, প্লিজ এক্সপ্লেইন সাম 4 or 5 roles of HR in strategic knowledge based development, এভাবে আসতে পারে কোশ্চেনটা। রিলেশনশিপ বিল্ডার এমন স্ট্রাকচার, ওয়ার্ক প্র্যাকটিস এন্ড কালচার ডেভেলপ করা যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালস একসাথে কাজ করার জন্য যে আপনার মানে কালচারটা সেটা ডেভেলপ হয়, মানে সো দ্যাট দে ক্যান ডেভেলপ দেয়ার ইন্টারনাল রিলেশনশিপ বিটুইন দেম, মানে কলিগসদের মধ্যে, টপ লেভেল বলেন, মিডল লেভেল বলেন, লোয়ার লেভেল বলেন, অবশ্যই আমার বস থাকবে, অবশ্যই আমার সুপিরিয়র বা সাবঅর্ডিনেট থাকবে, কিন্তু তাদের সাথে আমার রিলেশনশিপটা কতটা ফ্রেন্ডলি হবে, কতটা মানে স্ট্রিক্ট হবে না, খুব মানে ফ্লেক্সিবল হবে, ঠিক আছে। মানে এই যে এখানে বলা আছে দেখেন ফ্লুইড মানে কি, তরল এবং অ্যাডাপ্টেবল একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে আপনার বা সিস্টেম ক্রিয়েট করা, ঠিক আছে, যেখানে কেউ খুব স্ট্রিক্ট বা কেউ খুব রিজিড হবে না, ঠিক আছে। অবশ্যই আপনার অর্গানাইজেশনে উই হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য লস, উই হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য guidelines, we have to maintain the code of ethics, and if we don't maintain this we also have some punishment, but সবকিছুই হচ্ছে কি বলে ফ্লুইড হবে, ফ্লেক্সিবল হবে, সবাই যাতে সবার কাছে সবকিছু মানে ক্লিয়ার থাকে, ট্রান্সপারেন্ট, খুব লুকোচুরি যাতে না থাকে। মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনার অর্গানাইজেশন আপনার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে গ্রুপিং আছে, যে দুইজন যদি 5-6জন মেম্বার থাকেন, দুইজন বা 3-4জন করে গ্রুপ, আপনাকে এক ঘরে করে রাখা কাইন্ড অফ, এটা কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশনে আপনার কাজ করার স্পিডটা কমিয়ে দিবে এবং আপনি কিন্তু সুইচ করার চেষ্টা করবেন যে আপনি তো মেন্টালি ওখানে ভালো নাই, মানসিকভাবে আপনার ভালো নাই, আমরা তো হিউম্যান বিং, রোবট না যে আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিল আমি কাজ করে কাজ করে
ফ্লোর দেওয়া তাকে ছোট ওটা এক্সপ্লোর ছিলাম। করার জন্য। যখন ছোট ছিলাম তখন হচ্ছে টিচার কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার কাছে অ্যান্সার থাকলে আমি বলতে ভয় পেতাম। তাহলে আমি বলবো অন্যরা কি ভাববে যদি না হয়, এরকম কালচারটা যাতে না হয়। রেদার আমি যাই বলি সেটা যদি ভুলও হয় তারপরে যদি আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয় that you have said, you have raised your voice, so of course you are bold enough. So এটা এগুলো হচ্ছে HR roles in the knowledge based economy, ঠিক আছে? এখানে দেখেন কিছু ক্রিটিক্যাল কম্পিটেন্সেস এর কথা বলা আছে, আমাদের কি সময় আছে? 5 মিনিট আছে। SSRM বা স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কিছু ক্রিটিক্যাল কম্পিটেন্সেস এর কথা বলা আছে যে HR success as a true business strategic partner depends on 5 specific competencies. 5টা স্পেসিফিক কম্পিটেন্সির উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি একজন সত্যিকার অর্থে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস পার্টনার হিসেবে কতটা সাকসেস হতে পারবেন। সেটা হচ্ছে এই 5টা: স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রিবিউশন, বিজনেস নলেজ অর্গানাইজেশন, পার্সোনাল ক্রেডিবিলিটি, HR ডেলিভারি এন্ড HR টেকনোলজি। এটা এই টপিকটা রাইট ডাউন করেন, এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এই টপিকটা লিখে ফেলেন। HR roles in knowledge based ইকোনমি, এটা তারপরে হচ্ছে এটা কম্পিটেন্সিস, competencies. নলেজ বেসড ইকোনমি, নলেজ বেসড ইকোনমি। ওকে, এই স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রিবিউশন, you have to develop that kind of strategy in your organization so that you can be success. And business knowledge organization হচ্ছে the nuts and bolts of the organization, মানে অর্গানাইজেশনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে যাতে আপনার আইডিয়া থাকে, ঠিক আছে? পার্সোনাল ক্রেডিবিলিটি হচ্ছে measurable value demonstrated in programs and policies. HR ডেলিভারি সিস্টেমটা হচ্ছে ইন্টারনাল কাস্টমার যারা আছে, অর্গানাইজেশনে দুই ধরনের কাস্টমার থাকে। একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কাস্টমার যারা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের বাইরের যারা, কিন্তু অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইন্টারনাল কাস্টমার যারা, ফর এক্সাম্পল আমি যদি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের একটা ইনফরমেশন আমার দরকার হতে পারে, তাহলে আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের জন্য ইন্টারনাল কাস্টমার। কাস্টমারকে কি প্রোভাইড করি আমরা? বিভিন্ন ধরনের নলেজ প্রোভাইড করি, বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন শেয়ার করি, হ্যাঁ ডাটা শেয়ার করি, তথ্য শেয়ার করি, ঠিক আছে? ডাটা শেয়ার করি। তাহলে আমার একটা তথ্যের জন্য যদি সেটা